See here, the next continue, the next data collection of primary sources, questionnaire method. The most popular method of data collection is the questionnaire method. So now data collection method ನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಬಹಳ ಪ್ರೈಮರಿ ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಫೇಮಸ್ ಆದಂತ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆದ ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ವಶನರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Because it is a very large number we can collect the informations. So large number of scale of sample size ಇದ್ದಾಗ we can using of this method we can collect the data. Why we can it is use this one is better compared to other method of the sources of data collection ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ some other methods of data collections ಆಗಿರ್ಬೋದು. So the all other methods are only for the limited people. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸೈಜ್ ಏನಾಗಿದೆ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇದೆ, ಒಂದು 10 ಜನ 50 ಜನ 100 ಜನ ಇದ್ದಾಗ we can take ಯಾವುದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದೇ ತರ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು. When your sample size is more, so you are taking as a consumer behavior, you take it as a consumer behavior in topic ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, you cannot meet and each and everyone conduct an interview. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲಪ್ಪ. It will take a long duration of the time. The research have they are limited of their time. So ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ there is another method of the primary data collection ಯಾವ sources ಅಂತಂದ್ರೆ questionnaire. See, what is the questionnaire? See here, in this method, the set of the questions are mailed to the respondents. They should be read, reply, and subsequently the return the questionnaires. The questionnaires are printed in the definite order on the forms. A good question, a good survey should have been the following features. Andre, what is the questionnaire method? ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಮೆಥಡ್ ಹೇಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ this method is a set of questions. It's a set of questions are mailed to the respondents. So respondents ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೇಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ not only for email or Gmail ಆ ತರ ಅಲ್ಲ. ಮೇಲ್ ಅಂದ್ರೆ you can send from your physically also. ನೀನೊಂದು ಟೇಕ್ ಎ ಪ್ರಿಂಟ್ಔಟ್ ತಗೊಂಡು ನೀನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ನೀನ್ ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮೇಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ, ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಕೊಡೋದು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ. ಓಕೆ, ದೇ ಶುಡ್ ರೀಡ್ ಅಂಡ್ ರಿಪ್ಲೈ. ಅದು ಹೇಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಓದಿ ಅದು ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಂತ. ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ರೀಡ್ ಅಂಡ್ ರಿಪ್ಲೈಡ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವಿಸಿಟ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಪ್ಲೇಸಸ್, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. You can this is one of the type. ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಆ ರೀಡ್ ಅಂಡ್ ರೈಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರಬೇಕು. ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ರೀಡ್ ಅಂಡ್ ರಿಪ್ಲೈ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ as a this kind of research we are adopting in our research and collection of a data. So the questionnaire method ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೀಡ್ ಮತ್ತೆ ರೈಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರಬೇಕು ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ಸ್. ಏನಕ್ಕೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ರಿಟರ್ನ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. Whether you can conducting an interview method and observation method, there is no any physical paper, and there is no physical any kind of the books ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ನ ಕೊಟ್ಟು ಅವರಿಂದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. Just we are interacting with the people. But here the questionnaire method, we don't use any kind of the oral verbal communication. ಇಲ್ಲಿ oral verbal communication ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ send to the paper, ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ರೀಡ್ ಅಂಡ್ ರೈಟ್. ಅದನ್ನ ಓದಿ ಅವ್ರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ವಶನರಿ. The questionnaire are printed in the defined in the order of the forms. So ಅದ್ರದ್ದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ನಾವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ their name, gender, education qualifications, and then you come to your main topic. So the good questionnaire should have a following features. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಗುಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆದ ಕ್ವಶನರೀಸ್ಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಫೀಚರ್ಸ್ ಗಳಿದೆ. ಏನಿರಬೇಕು? ಶಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸಿಂಪಲ್. ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಲೆಂತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್. ಸೊ ನೀವು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್ ಗಳ ಹತ್ರ ಹೋಗಿರ್ತೀರ, ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಸರ್ವ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ದೇ ನಾಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ 2 to 3 ಲೈನ್ಸ್. ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳು ತುಂಬಾ ಲೆಂತಿ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಗಳು ಲೆಂತಿ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ದೇ ಗಿವ್ ದ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್. Say yes or no, say good or bad, average or poor, like that, satisfied or dissatisfied. So ಈ ತರ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಫಾಲೋ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. should follow a logical sequences. ಜೊತೆಗೆ ಲಾಜಿಕಲ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೊಡೋದು 1 2 3 4 5 ರೇಟಿಂಗ್ಸ್. Provide the adequate space for the answer. Even also the
ಅವ್ರ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಸೊ ಆಲ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್. ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಗಿವಿಂಗ್ ಸಮ್ ಸಜೆಷನ್ಸ್. ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಸಜೆಷನ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಗಿವ್ ದ ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ 2 ಲೈನ್ 3 ಲೈನ್ ಏನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದ ಯುವರ್ ಒಪಿನಿಯನ್ಸ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಟು ಯುವರ್ ಇನ್ ದ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್. ಅಂದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಡ್ಗಳನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಿಂಪಲ್ ವರ್ಡ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಕಮ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಇನ್ ದ MTR ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಇನ್ ದ ಮೈಯಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಈ ತರ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಓದಿದಾಗ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅರ್ಥ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ terms as technically, the people cannot be understand. So people understand ನನಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನನಗೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಐ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ರೈಟ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ಈ ಸರ್ಕಮ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಗಳು ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ. ಏನಕ್ಕೆ, ನಾನು ವೆನ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್, ಸೊ ಅದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆ ನನಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತದು ತುಂಬಾ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಸೆಟ್. ಸೊ ದ ಪೀಪಲ್ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಬಿ ರೈಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಸೊ ನೀವು ಯಾವ್ದೋ ಒಬ್ಬ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮೇಲೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ. ಗವರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಸ್ ಏನು ಯಾರು ಮಾಸ್ಟರ್ ಡಿಗ್ರೀಸು ಆ ಲೆವೆಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಂಪಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. Next one, should have to good physical appearance, such a color, quality of the paper to attract the attention of the respondents. ನೋಡಿ, ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಲಾಜಿಕಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಸ್ಪೇಸ್ ಇರಬೇಕು, ನಾವು ಮಾತನಾಡುವ ಭಾಷೆಯಾಗಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸರಳವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಕೊಡ್ತಿರಲ್ಲ ಶೀಟ್ಸ್, ದಟ್ ಶೀಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್. ಏನಕ್ಕೆ, ನೀವು ನೋಡ್ತೀರ ಕೆಲವೊಂದು ಬುಕ್ಲೆಟ್ಸ್ ಗಳು ನೋಡಿದಾಗ ಎಸ್ ಇದನ್ನ ಓದಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಇದನ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅದೇ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದ ಪಾಂಪ್ಲೆಟ್ಸ್, ಬ್ರೋಚರ್ಸ್ ಗಳು ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಕಾಲೇಜಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಕೆಲವರು ತುಂಬಾ ಹೈಫೈ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವರು ತುಂಬಾ ಲೋ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹೈಫೈ ಇರೋದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾರಿ. ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾರಿ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಫ್ರೇಮಿಂಗ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್. So we are constructing the questions and that questions sent to the respondents, and during that time you can maintain the very good quality of the paper. So when you are maintaining the very good of the quality of the paper, the respondents are ready to give the answers. That's why we are preparing like that. Okay, so simply we can understand questionnaire method is one of the biggest method, the popular method in the data collection, preparatory data collection. Why it is more popular? So because of the reason is only one thing. It is the more number of respondents you can meet very easily. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು 100 ಜನನ 1000 ಜನನ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮೆಥಡ್ ಅಥವಾ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದೇ ಕ್ವಶನ್ ಅರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು, ವಿ ಟೇಕ್ ಎ ಪ್ರಿಂಟ್ ಔಟ್ಸ್ ಟು ಸೆಂಡ್ ಟು ದ ಆಲ್ ದ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ಸ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ದೇ ಆರ್ ಸೆಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ 1 or 2 hours ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಡೇಟಾ ತಗೋಬಹುದು, ಅಥವಾ 1 day ಅಥವಾ 2 days ಗಳಲ್ಲಿ ಏನ್ಬೋದು ಕಲೆಕ್ಟ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಡಾಪ್ಟಿಂಗ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮೆಥಡ್ಸ್. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಅಚೀವ್ ದ ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್. ನಾವು ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್. ಸೊ ಏನಾದ್ರೂ ನಾವು ದ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸೈಜ್ ಕೂಡ ಲಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸೈಜ್ ಲಾರ್ಜ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಈ ಮೆಥಡ್ಸ್ ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಕಂಟಿನ್ಯೂ. Types of questionnaire. So there are the 2 types of questionnaire. One is structured, another one is unstructured. So what do you mean by structured? So structured means what, and unstructured means what, and another one is a mixture of those both of the quasi structured, quasi and the semi, structured and unstructured. They are both are included in their research. That is called, we using of this kind of word is quasi structured questionnaires, that is used mostly in the social science research. So structured antadre it's a predetermined. So unstructured means there is no
means like that is not a uniformity. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಅನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಇಟ್ಸ್ a little bit complicated than structured. So and as well as quasi structure is one of the social science related. For example, ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ ಸೆನ್ಸಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, they ask you the so many questions, so they are ticking in the paper. ನೋಡಿರ್ತೀರ ನೀವು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಕಾಂಪಲ್. ಇದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಯಾವ್ದು ಕ್ವಶನರಿ ಮೆಥಡ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೂಡ ಇರ್ತದೆ, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಅನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್. ಸೊ ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಅನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂತ ನಾವು, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿ ಟು ರೈಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಅನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಗಿವ್ ದ ಸಮ್ ಸ್ಪೇಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ. ಗಿವ್ ದ ಪ್ಯಾಸೇಜಸ್ and that time giving your opinions. So ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಒಪಿನಿಯನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಈ ತರ ಒಂದು ಫ್ರೇಮ್ ನ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. Steps are involved in questionnaire design or how to construct a questionnaire. This is important. They are asking for 5 marks questions. Steps involved in questionnaire design or how to construct a questionnaire. Questionnaire ನಾವು ಹೇಗೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹಿಂಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ questionnaire is one of the scientific method of data collection. So in this method, so ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಡೇಟಾನ ಹೇಗೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಸ್ಕೋಪ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ರಿಸರ್ಚ್. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ರಿಸರ್ಚ್ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್, ವ್ಯಾಪ್ತಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಮೈ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಟಾಪಿಕ್. ಮೈ ಟಾಪಿಕ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್. ಇನ್ MTR ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದ. ಈ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಸ್ ನ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ನ ಅಥವಾ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ನ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫೈ ಐ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಮಂಡ್ಯ. ವೆನ್ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಆಸ್ ಎ ಮಂಡ್ಯ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ಸ್ಕೋಪ್. ಮೈ ರಿಸರ್ಚ್ ಇಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಇನ್ ಎಂಟೈರ್ ಮಂಡ್ಯ. So that is why before construction of any questions, to identify the scope of your research. ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ರಿಸರ್ಚ್ ಏರಿಯಾ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಸೊ ನನ್ನ ರಿಸರ್ಚ್ ನ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಇದೆ. ಸೊ ಮಂಡ್ಯ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಷ್ಟು, ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸೈಜ್ ಎಷ್ಟು ತಗೋಬೇಕು. ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಇಸ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಓಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್, ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯೂ ಪೀಪಲ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್. ಸೊ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ ಫ್ಯೂ ಪೀಪಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು 10 ಲಕ್ಷ ಅಂದಾಗ 10 ಲಕ್ಷ ಜನ ಮೇಲೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ತಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಐ ಟೇಕ್ ಇಟ್ as 100, 500, 1000 ಲೈಕ್ ದಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಯು ರೈಟಿಂಗ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ ರಿಸರ್ಚರ್, the first step is identify the sources, identify the scope of your research. Next one, keep it simple. ಏನು keep it in simple ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ನೀವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಲೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ಅವಾಯ್ಡ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್. ಅವಾಯ್ಡ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಕೀಪ್ ಇಟ್ಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನೋಡಕ್ಕೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಂಗಿರ್ಬೇಕು. ಸಪೋಸ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಿಂದ ತಗೊಂಡ್ವಿ, ಯುವರ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್. A few people are ready to answer, but whole population answer ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? No. So on that time we are using of the simple words. Simple word use ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, anybody can write the answer. Next one, ask only the one question at a time. Ask one question at one time ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, we don't repeat it and again the questions. So just, so what is your income, ಮುಗೀತು. Occupation, ಮುಗೀತು. So gender, age, and are you consuming MTR product, yes or no? Yes. So like that. So ಈ ತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Be flexible with your opinions. So be flexible with your opinion ಅಂತಂದಾಗ ಹೇಗೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ ಈಗ, we give the 4 options. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಾ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ 2 or 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, are you consuming MTR product? Yes or no. This is the option. So ಇಲ್ಲಿ yes ಅಂತ ನಾವು ಟಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ come to the next question. Yes, are you consuming MTR product? Fine, okay.
how much you are purchasing of consumer product in a month. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಮಂತ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಇದು ಎಂಟಿ ಫುಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ತಗೋತೀರಾ? 5 times, 10 times ಅಥವಾ ಒಕೇಶನಲಿ, ಈ ತರ. ಸೊ ಈ ತರ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. when given them this much of options, they are ready to answer the questions. So next one, the open-ended or closed-ended questions is the thought choice. ಸೊ ಅದೇ ತರ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಓಪನ್-ಎಂಡೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್-ಎಂಡೆಡ್. ಅಂದ್ರೆ some data has to be restricted, some data are free, you can freely take the information. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಾವಲ್ಲಿ ಕೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ essential to know your audience. ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಗಳ ನೋ ಅವರ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್, ಯಾರು ನನ್ನ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಯಾರಿಂದ ಒಪಿನಿಯನ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಹೌ ದೇರ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್, ಹೌ ದೇರ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್, ಅವ್ರು ನನಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾರಾ ಅನ್ನೋದು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಏನಕ್ಕೆ, ಬಿಫೋರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಸಪೋಸ್ ಯು ಟೇಕಿಂಗ್ ಯುವರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್, ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ, ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳಲ್ಲಿ ವುಮೆನ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಯು ಸೆಟ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫಾರ್ ವುಮೆನ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಯಾರು ವುಮೆನ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಮೆಂಬರ್ ಇದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತೀರಾ. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಪೇಪರ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಶನರಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. Why? Because of illiterature rate are more in the self-help group. Self-help groups ಎಲ್ಲ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿರೋ ಲಿಮಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ, illiterature rate ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಯುವರ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್, ಹೌ ದೇ ಆರ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್. ಸೊ ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಹೇಗೆ ಫೇಸ್ ಮಾಡೋದು, ಅವ್ರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಕೇಳೋದು, ಅಥವಾ ನೀನೇನೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಓದುತ್ತಾ ಅವ್ರ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು. ನೀವು ಅವ್ರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀರ, ಅವರು ಹೌದು ಇಲ್ಲ ಇದಿದೆ ಹೌದು ಇದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ಕಮ್ ಟು ದ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಸ್. ಸೊ ಈ ತರ ನೀವೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್, ಚೂಸ್ ದ ರೈಟ್ ಟೂಲ್ ಇಸ್ ಎಸೆನ್ಶಿಯಾಲಿಟಿ. ಫೈನಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೂಸ್ ದ ಟೂಲ್. ಎಸ್, ನಾನು ಯಾವ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಫ್ಯೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಒನ್. ಅಂದ್ರೆ ನೀನ್ ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿನ್ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂತು ಯಾವ ತರ ನಾನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾವ್ದನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು, ಯಾವ್ದನ್ನ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಗುಡ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ಯಾಡ್. ಸೊ ಯಾವ ಟೂಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಆರ್ ರೀಚ್, ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ನನ್ನ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತಾ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದೇನಾಗುತ್ತೆ ನನಗೆ ಫೈನಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಹೌ ಟು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ದ ಕ್ವಶನರಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಕ್ವಶನರೀಸ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ವಶನರಿ. ನಾವು ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ವೋ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಕ್ವಶನರಿನ ಹಾಕಿದೀನಿ, ಹೀಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೇ ತರ ನಿಮಗೆ 4-5 ಪೇಜಸ್ ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಐ ಗಿವ್ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಫಾರ್ ಒನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಪೇಜ್. ಸಿ, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಶರ್ಟ್ ಕ್ವಶನರಿ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಅವರು ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗಿನ ಕ್ವಶನರೀಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಬೇಕು ನೋಡಿ, ಹೆಂಗ್ ಬೇಕಂತ ಕೇಳೋದಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೀನಿ, ಕ್ವಶನ್ ಇಟ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಅದೊಂದು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಮೆಥಡ್ ನ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹೇಗೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇನ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಪೇಜ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಟಾಪಿಕ್. ಆಫ್ಟರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಟಾಪಿಕ್ ಯು ಕಮ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್, ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಸರ್ ಅಂಡ್ ಮೇಡಮ್. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟೆಡ್, ನನಗೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಏನಕ್ಕೆ ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿನ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಏನು ಡೇಟಾ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೋ ಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಮೇಡಮ್ ಆಲ್ಸೋ, as a part of my project I would like to gather some informations from you which are helps me in the deep study of project. ನೋಡಿ, ಈ ತರ ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು, ನಾನು ಏನಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ, ಏನಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಇದು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಡೇಟಾನ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಬೇಕು. ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಬೈ ದ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಕೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಶಿಯಲ್. ಇದನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು, ಭರವಸೆ ಬಲಿಸ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ. ಏನಂತ, ನೀವು ಕೊಡೋ ಮಾಹಿತಿನ ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಕೊಡಲ್ಲ.
ಸೊ ಆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಶಿಯಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ನಾನು ಡೇಟಾನ, ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನೀವು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ದ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಪರ್ಪಸ್ ಓನ್ಲಿ. ನಾನು ಇದನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪರ್ಪಸ್ಗಲ್ಲ, ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಅನ್ನೋದು ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ವಿಲೇಜ್ ಟು ಯು ಕೋಆಪರೇಟ್ ಯು ವಿತ್ ಮೀ ಇನ್ ದ ಕ್ವಶನರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ನಂಬ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳಿಗೂ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ. This is your one of the request, and as well as you come to the concluded. So how the data has to be secured. So ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ತಗೊಂಡಿದ್ದ ಉದ್ದೇಶ ಏನು, ಆ ಉದ್ದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಅದನ್ನ ಏನಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡೋದು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು, ಮತ್ತೆ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತೆ ನೀವು ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ನಾನು ನಂಬಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದನ್ನೊಂದು ಒಂದು ಮೀನಿಂಗ್ ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಆಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಇದೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಕಮ್ ಟು ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೇಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರ ನೇಮ್, ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಜೆಂಡರ್, ಏಜ್, ಸೊ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ನೋಡಿ ನೇಮ್ ಆಗಿದೆ, ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ, ಏಜ್ ಆಗಿದೆ, ಜೆಂಡರ್ ಇದೆ, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ಇಟ್ಸ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಶಿಯಲ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪರ್ಸನಲ್ ಡೇಟಾ. ಸೊ ನೇಮು, ಜೆಂಡರ್, ಎಜುಕೇಶನ್, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಡೇಟಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಐ ಮೆನ್ಷನ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟಲ್. ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿನ ಬಿಟ್ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಹೇಳ್ದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ರೆಡಿ ಟು ಗಿವ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್. ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಇದನ್ನ ಮಾಹಿತಿನ ಕೊಡದೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಹಾಗೆ ಮಾಡಕ್ ಹೋದಾಗ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡಲ್ಲ, ಅವ್ರ ನೇಮ್ಗಳನ್ನ ರಾಂಗ್ ಬರೆಯೋದು, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಏಜ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು ಇನ್ ಅಪ್ರಾಪರೇಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಯೂಶುವಲಿ ಬೈ ದ ಶರ್ಟ್ಸ್, ನೋಡಿ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಶರ್ಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಬೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಕ್ವಶನ್ ಇದು, ವೆನ್, ಯಾವಾಗ ನೀವು ಶರ್ಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಬೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಇದು ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅವು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಕ್ವಶನರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ತರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ವಶನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಅಂತ, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನ, ಒಕೇಶನಲಿ ಮಾಡ್ತೀನ, ಅಥವಾ ಆಫರ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ತಗೊಳ್ತೀನ. ಸೊ ಇದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾವ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಟೈಮ್ ಬೈ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದರ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಯಾವ್ದಾರ ರೀತಿನ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಕೇಶನಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಸ್ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರೆ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಥವಾ ಕೆಲವರು ಆಫರ್ ಇದ್ದಾಗ ತಗೊಳ್ತಾರ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಟಿ ಶರ್ಟ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಂಪನಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನೀವು ಒಂದು ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಜಿಯೋ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರಿಲಯನ್ಸ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಇವೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾವಲ್ಲ, ಜಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ತಗೋಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ರಿಲಯನ್ಸ್ ಟ್ರೆಂಡ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಹೋಗ್ತೀಯಾ ಅಂತ, ಯಾವಾಗ ಹೋಗಿ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆದಂತ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆ ಅವ್ರು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ತಗೊಳ್ಳೋರು ಇರ್ಬೋದು, ಕೆಲವರು ಅಕೇಶನ್ ತಗೊಳ್ಳೋರು ಇರ್ಬೋದು, ಕೆಲವರು ಆಫರ್ ಇದ್ದಾಗ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು 100 ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. 100 ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಆಫರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕೆಲವರು ಒಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ರೆಗ್ಯುಲರ್, ವಾಟ್ ಎವರ್. So they are open, they are free to answer the questions. Next one, how often do you go for shopping? ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಸೊ ನೀವು ಎಷ್ಟು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸಲ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಒನ್ಸ್ ಎ ವೀಕ್, ವಾರಕ್ಕೊಂದ್ಸಲಿನಾ? ಒನ್ಸ್ ಎ 15 ದಿವಸಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸಲಿನಾ? ಮಂತ್ಲಿನಾ? ಒನ್ ಎ ಮಂತ್, ಎವ್ರಿ 3 months, ಅಥವಾ 3 ತಿಂಗಳ ಒಂದ್ಸಲಿನಾ? ಅಥವಾ ಒನ್ಸ್ ಎನ್ ಇಯರ್, ಅಥವಾ ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸಲಿ ಹೋಗ್ತೀರಾ? ನೋಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೀವು ಟಿ ಶರ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಯಾವಾಗ ತಗೋತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ರು, ಯೂಶುವಲಿ ಯಾವ ಬೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಅಥವಾ ಅಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ನೀವು ಶಾಪಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸಲ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವೇರ್ ಡು ಯು ಲೈಕ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಶಾಪಿಂಗ್? ಈ ಶಾಪಿಂಗ್ ಹೋಗೋ ಉದ್ದೇಶ ಏನು, ಯಾವ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ವೇರ್, ಎಲ್ಲಿ, ನೀವು ಎಲ್ಲೋಗಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಇದೆ. ಕೆಲವರು ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೋಬಹುದು, ಅದಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಮಾಲ್, ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಶಾಪ್, ಆನ್ಲೈನ್ ಶಾಪಿಂಗ್. ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಈ ರಿಲಯನ್ಸ್, ಮೋರ್ ಇವೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಮಾಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಗರುಡ ಮಾಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮಾಲ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರ್. ಸೊ ಈ ತರ ಅಂತ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಳ್ತೀರಾ. ಅಥವಾ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಶಾಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಮಾಮೂಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಅಂಗಡಿಗಳು. ಅಥವಾ ಆನ್ಲೈನ್ ಶಾಪಿಂಗ್. ಇಷ್ಟು ಯಾವ ತರ ನೀವು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. Next, last one. Why do you purchase for this? Sorry,
ವೈ ಡೂ ಯು ಪರ್ಚೇಸ್ ಫಾರ್ ಹರ್. ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಆ ಪ್ಲೇಸಸ್ ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡಿ. ವೈ ಡು ಯು ಪರ್ಚೇಸ್ ಫಾರ್ ಹರ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಯರ್, ಅಲ್ಲೇ ಯಾಕೆ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಹಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ, ಯಾಕೆ ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ರೀಸನ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ಸ್ ಬಂತು ಈಗ ನೋಡಿ. ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರೆ ಏನೇನು ನಾನು ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಾಲ್ಗೆ ಏನ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕನ್ವರ್ಟಬಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನ್ಗೆ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ, ತುಂಬಾ ಆಕ್ಸೆಸಬಲ್, ಮನೆಗೆ ಹತ್ರ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ಸಿಗ್ಬೋದು, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು. ಡೀಲರ್, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೀಲರ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ನಮಗೂ ಅವ್ರಿಗೂ ಬಹಳ ಒಂದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವ್ ಏನೇನ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ಸ್ ಕೊಡೋದು, ಅಥವಾ ವೇ ಆಫ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮೋರ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ನಾನು ಏನಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಬೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ಸ್ ನ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ನೋಡಬಹುದು ಈಗ so many people are buying in online shopping because of the reason is only for one thing is more discount than traditional shop. Traditional shop ಗಿಂತ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡೋದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, we go for the online shopping. So these are the few examples. So about for how to construct a questions, and this is the simple format. So when you are going through the research, ಅದನ್ನ ನಾನು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲದಂತ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಜಸ್ಟ್ ಐ ಗಿವ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಸೊ ಕ್ವಶನರಿ. Questionnaire is one of the good method of data collection in the primary. So primary source of data collection ಅಲ್ಲಿ questionnaire is more popular ಆಗಿರೋದ್ರ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಒಂದು ಸಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಅಗೇನ್ ಅಂಡ್ ಗಿವ್ ದ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅವರು ಒಪಿನಿಯನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೋರ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಯಾವುದು ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ.